ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਤੇ ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। मतलब रणवीर किथे देशो किथे, दोवां दे विच जमीन आसमान दा फर्क है। दोहां दे विच कोई मैच हैगा ही नहीं है। भला तैनूं ऐ क्यों लगदा कि मैं इहो जी गल कीती ना होवे रणवीर नाल? किन्नी बार कर चुक्या वां कि दस चुक्या वां कि भरावा तूं ते लायक नहीं हैगा। नाले रणवीर दी गल तूं लायक दी गल करदी आ, ओ जमा उत्ते बोझ बनया फिरदा वा। पता नहीं तैनूं ऐ लगदा है? हां मैं कहनी है तुसीं कित्ता होएगा, पर शायद तुहानूं ऐ भी पता है कि देशो उन्हां लोकां चों है जिहड़ी इन्नी आसानी दे नाल ना अपने पार्टनर दा साथ नहीं छड्डदी। वो हमेशा अपने पार्टनर नाल खड़ी रहंदी है, भावें उहदा पार्टनर उहदे तो किन्नी मर्जी दूरी बना ले। पर देशो नूं चंगी तरह पता है कि उहदे पार्टनर नूं ना उहदी इस टाइम जरूरत है। नहीं, मैं तेरी इस गल नाल सहमत नहीं हां। ना ना ना, तू जो सोच रही है बिल्कुल गलत है। कोई गल नहीं, जे तुसीं मेरी गल नहीं सुनना चाहते, तुहानूं लगदा है जे मेरी गल गलत है, तुहाडी मर्जी, ना मन्नो। नाले मैनूं तेरी कोई सलाह दी भी लोड़ नहीं हैगी, क्योंकि मेरे तो आप दा दिमाग हैगा है वरतन नूं। तू प्लीज ना जा इत्थों। इट्स ओके, मैं बस थोड़ी हेल्प करना चाहती सी। जे तुसीं मेरी हेल्प ही नहीं लेना चाहते हो, तुहाडी मर्जी। इच तुहाडा ही घट है, मेरे तो कुछ नहीं जानदा। ठीक है। रणवीर, तुसी जोर क्यों लगा रहे हो? मैनू आवाज लगा लेंदे। थानू पता है ना डॉक्टर ने मना किया है। मैं आपे कर लूंगा। रणवीर, जोर लाने नाल तकलीफ बढ़ेगी, मैं मदद कर दी। मैनू पता है डॉक्टर ने मना किया है, मैनू पता है तकलीफ होएगी, पर मैं आपे कर लूंगा। मैनू लगता कि सानू लग लग सोना चाहिए, दोवां दे लई आरामदायक रहे। आज मैं थोड़ी फिजियोथेरेपी कर दी है। तुसी फिक्र ना करो, मैं चंगी तरह करांगी। बस जिदा जिदा मैं कह रही हूं ना, तुसी उदा उदा करियो, ठीक है?
ज्यादा दर्द तो नहीं हो रही? नहीं। पापा क्या हाल पुत? मैं तो ठीक हाँ मम्मा मैनू ना समान चाहिए सी इसलिए ना मैं पापा ने बुला लिया मैं वेख्या तुसी तो बहुत बिजी सी अपने काम विच तुसी अपने काम दे नाल नाल रणवीर अंकल दी भी हेल्प कर रहे सी ते मैं सोचिया मैं पापा नु बुला लवां फिर मैं पापा दे नाल बाहर जाके सामान ले लांगा तुसी जाओ ते पूरब नु सामान दवा दो। हाँ हाँ मैं पूरब नु जाके सामान दवा दांगी बाद च पर पहला तुहाडी फिजियोथेरेपी बाकी है एक बार वो कंप्लीट हो जाए फिर मैं शामी जाके पूरब नु सामान दवा दांगी वैसे भी उन्होंने सामान कल चाहिए है इस समय मैं रणवीर सर नाल समा बिता रही हूं उन्हां दी फिजियोथेरेपी कर रही हूं एक बार ये कंप्लीट हो जाती है तो फिर मैं बाद च जाके पूरब नु ओदा सामान लिया दांगी। हाँ कोई चक्कर नहीं, चलिए पुत। कुछ महसूस हो रहा है? तुसी एक काम करो लक सीधा करके बैठो हुन खब्बे तो सच्चे तो खब्बे बॉडी नु मूव करांगे ज्यादा दर्द तो नहीं हो रही? बस बहुत हो गया मैं थक गया बाकी ऐसी कल कर लेंगे। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਥੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਣਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? गुड आफ्टरनून बोथ ऑफ यू। गुड आफ्टरनून डॉक्टर। देखा जरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? थोड़ी बहुत सेंसेशन फील हो रही है लोअर बॉडी च? नहीं ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖੋ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਣਵੀਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ੋ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। डॉक्टर पानी? नो थैंक्स मैं बाहर ही हूँ। ਮਾਇਆ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਕ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀ। कोई नहीं भाभी तुसी आराम ना जाओ मैं उन्नी देर ना वीरे नू किस्से कहानियां सुना के फुल एंटरटेन कर दिया। ठीक है। डॉक्टर की गल करनी सी तुसी? देखो देशो जी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰਣਵੀਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਘਟਾ ਰਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਜਿਵੇਂ ਰਣਵੀਰ ਦੀ ਬੋਡੀ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਰਵਸ ਤੇ ਮਸਲਸ ਹਜੇ ਵੀ ਅਨਰਿਸਪੌਂਸਿਵ ਨੇ। ਐਨੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਦਮ ਨਾ ਹੋਣ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਬਸ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਸੀ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੁਝ ਫੇਰ ਬਦਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ। ਹਾਲਾ ਪੁੱਤ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਰਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਿਆ। ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਮਾਨ ਸੈੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਚੱਲ ਕਮਰੇ ਚੱਲਦੇ। ਓਕੇ ਮੰਮਾ, ਬਾਏ ਪਾਪਾ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਰਦ ਦੇਂਗਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ? ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਜਮੇ ਬੇਕਾਰ ਆ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਐਜ਼ ਅ ਪਾਰਟਨਰ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰਾਈਆਂ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਅਗਲੀ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਦੁਆ ਰੱਬ ਅੱਗੇ। ਚੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਆਪਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ? 2 ਵਜੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ 9 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 6-6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਓਗੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਗੇ? ਫੜੋ ਦਵਾਈ ਖਾਓ। अब ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਵੇਰ ਦੀ, ਰਾਤ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਲੇਖਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਰਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਝ ਜਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਮਾਨ ਛੱਡੋ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਦੇਸ਼ੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਓ।
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਮਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਾਂ। ठीक है, जे तुसी नहीं जाना ना, तो मैं चला जा। रणवीर की बच्चे वांगू जिद कर रहे हो? आराम नाल बैठो। तुसी ना मैनू ना रो। रणवीर थानू किते जान दी लोड़ नहीं, मैं इत्थों चले जानी, ठीक है? ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? रणवीर लाइट जला के सोना चाहते सी ते मैनू लाइट जला के नींद नहीं आती, इसलिए मैं बाहर आ गई सी। ਭਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੂਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਭਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀਰੇ ਲਈ, ਉਹੀ मैं चाहनी है। शुक्रिया, जो तू कहना चाह रही है ना मैं समझ रही हूँ, पर ये सारियां बेमतलब दी गल्लां ने ना ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ रणवीर ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰਨ। हाँ भाभी, वो छेती ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ, दूजा हाथ भी मार लो। ओ किते गुस्सा ही ना कर जे कि मैनू मारिया ही नहीं। वीरे, तुसी क्यों भाभी नू दुख पहुंचा रहे हो? ये सब करके तानू की मिल रहा है? मैं उन्होंने दुख नहीं दे रहा, मैं बस उन्होंने मदद करने की कोशिश कर रहा कि वो ये फैसला ले सके कि हुण उन्होंने जिंदगी च अगे वधना चाहिए। जे वो मेरे नाल रहणगे तो इत्थे फसे रह जाणगे। तू ही दस, मैं उन्होंने जिंदगी किवें बर्बाद कर सकता? उन्होंने हुण मूव ऑन कर लेना चाहिए। पर वीरे, भाभी नू पूरा भरोसा है कि तुसी ठीक हो जाओगे। नहीं, वो एक गलत आस लगा के बैठे ते हुण तैनू भी मेरी मदद करनी पई उन्होंने ये समझाउण च कि वो मेरे नाल रह के अपनी जिंदगी बर्बाद ना कर। तू ही मैनू दस, जब सानू पता ही है कि कोई चीज़ नहीं हो सकती, फिर उहदे उत्ते असीं क्यों टाइम वेस्ट कर, क्यों अपनी एनर्जी लाई? उन्होंने इस आस ते नहीं जीना चाहिए, नहीं जीना चाहिए। ਵੀਰੇ, एक गल कहा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੋ ਦੇਸ਼ੋ ਭਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਤੋੜੀਏ। माया तेनू पता उन्हां दी यही आस ना मैनू कितना दर्द देंदी, उन्हां दा यही भरोसा मैनू कितना तोड़दा। जदों भी वो कहंदे ने ना कि मैं ठीक हो जाऊंगा, अपने पैरां ते चलण लग जाऊंगा, मेरा दिल बिल्कुल टुट जांदा, क्योंकि मैनू पता है कि ये कदे नहीं हो सकता। क्यों नहीं होएगा? एदा बिल्कुल होएगा। तुसी भी ठीक हो जाओगे ते ना ते उन्हां दी आस टुटेगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਝੂਠੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਤੇਸ਼ੋ ਜੀ ਨੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਵ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਪੂਰਵ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ।
कितना टाइम माया, कितना टाइम मेरे लिए वो सब कुछ करते रहणगे, ये सब कुछ चलते रहणगे। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਬੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਘਟ ਜਾਏਗੀ।